رب العالمين حق حمده يحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى الحمد والثناء الجميل. وصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وبارك على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. اذا ايها الاحباب الكرام، قبل ان ندرج الى دراسة التفسير كما كنا نخصص هذه الحلقة قبل الجمعة، سيكون لنا حديث عن يعني عاشوراء وما يتعلق بعلاقتها بالزكاة ومفهوم هذا اليوم، ما دام كنا تحدثنا عن بعض المقدمات في الأسبوع الماضي. Alors, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant qu'on reprenne les cours de tafsir qu'on faisait durant ces moments avant le prêche du vendredi, on va compléter un petit peu ce qui concerne le mois sacré déjà du Muharram, ainsi que le jour de Ashura et sa relation avec le zakat. إذن عاشوراء أحباب الكرام هو اليوم، هذا اليوم الذي نحن فيه من وفقه الله سبحانه وتعالى وصامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. Alors le jour de Ashura qui est le 10e jour de Muharram, du premier mois de Muharram. Ça veut dire les premières dizaines de jours de l'année de l'Hégire 1437. يعني العشر الأول من شهر الله المحرم. هذا اليوم أحباب الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم له معه قصة. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، سألهم عن صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يبحث عن المعرفة، دائما عنده شوق أنه يعرف لماذا يفعل الشيء وكيف يفعل هذه الأمور. فأجابه هذا اليوم نقدسه ويعني نشكر الله سبحانه وتعالى فيه ونعظمه لأنه اليوم الذي نجى فيه الله موسى وبني إسرائيل من فرعون. فيكون إذن نتذكر هذا اليوم العظيم من الله سبحانه وتعالى ونشكره، نتقرب إليه بهذه العبادة. وشكر الله سبحانه وتعالى تكون بالتقرب بشتى أنواع العبادات كالصدقة والصيام والإحسان وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود وما هم فيه من تحريف الديانة وغير ذلك قال: نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن أحق بموسى، لأنه نحن حقا الذين يجددون ديانة موسى بما فيها من التوحيد وصحة الاعتقاد واتباع منهج الله سبحانه وتعالى. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فكان في ذلك الوقت فرض، إلى أن نزلت فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جاء النص القرآني يوجب الصيام على المسلمين شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد لما جاء محرم، يعني من شاء أن يصوم عاشوراء فليصومه، ومن لم يشاء فلا. فبقي الأمر على هذا الحين، لأنه نحن ما زلنا في بدايات يعني تكوين الأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر هذا الأمر يصوم عاشوراء وحده، طيب، إلى السنة التاسعة للهجرة، لأن النص ينبغي فهمه. النص الذي جاء فيه أن عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احتسب على الله يكفر السنة الماضية، ثم إن تتمة النص: ولو عشت إلى قابل لصمت التاسعة. هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة من الهجرة، إنه يتناقض. إنما قاله في السنة
التاسعة التي توفي فيها، إنه قال لو عشت إلى القبل. لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنحى؟ إنه كان يصوم دائما عاشوراء منفردا إلى السنة التاسعة. هنا لما رأى تغير اليهود وحالتهم مع المسلمين ونقضهم للعهد وكيدهم للمسلمين وتخطيطهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم واحتمائهم ضد المشركين خاصة في غزوة الأحزاب وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة استاءوا أن يفعلوا كما يفعل اليهود. لذلك قالوا يا رسول الله إن يهود يصومون كما نصوم ويفعلون بعض الأمور كما نفعل، ليخالفهم آنذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. هي فقط ليفهم السياق الحديث، إنه لو قلنا أن الحديث قاله النبي في السنة الأولى لكان توفي في السنة الثانية، وهذا لا يستقيم. إذن فقط لفهم الأمر ثم لفهم المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس يريد أن يخالف فقط اليهود هكذا، إنما خالفهم لما صدر منهم من يعني الأمور التي تخالف ما اتفق عليه معهم في وطن واحد. Alors bref, concernant le jour de Ashura, pour comprendre le contexte de Ashura et comment ça a été, le prophète, quand il a fait son immigration de la Mecque vers Médine, il a trouvé les Israélites et ils ont l'habitude de jeûner ce jour, le 10e jour de Muharram. Et il les a interrogés, pourquoi vous jeûnez, pourquoi vous faites cette adoration? Ils ont dit que c'est le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala a sauvé Moïse et le fils d'Israël de Pharaon. Alors on remercie Dieu subhanahu wa ta'ala de ce bienfait, bon c'est un petit peu, de ce bienfait, et ça nous rappelle toujours cette victoire de Moïse et le bienfait de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et pour remercier Dieu toujours, c'est de faire des adorations comme le jeûne, comme l'aumône, comme la prière et ainsi de suite. Alors le prophète il leur a dit, nous la communauté musulmane, on est beaucoup plus favoris pour reconnaître Moïse et remercier Dieu subhanahu wa ta'ala de cette faveur que vous, parce que eux après ils ont falsifié la religion judaïsme. Alors le prophète il a jeûné chaque année, le prophète il a jeûné, il a dit même Dieu subhanahu wa ta'ala décharge la personne de ses péchés de l'année précédente. Celui qui jeûnait le jour de Arafat, que le jour de Arafat, le 10e jour, il sera, ça veut dire ses péchés précédents, l'année dernière, ils seront effacés. Bien évidemment les petits, les grands péchés, il faut le repentir. كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما صغائرها التي نقترفها في كل وقت وحين فالحمد لله رب العالمين أن جعل هذه الفرص التي يعني تكفر فيها. Alors les grands péchés, il faut bien se repentir à Dieu. Mais les petits péchés, merci Dieu qui nous a donné cette occasion. Et d'ailleurs, ils ont multiplié ces occasions qui effacent le péché au fur et à mesure, comme Arafat l'année avant, l'année après, aujourd'hui, l'année précédente. C'est important à savoir. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, il a ordonné ses compagnons de jeûner, c'était devenu obligatoire. Jusqu'à la 12e année du Niger, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan. Dans le verset de la Baqara, le verset 183, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô ceux qui ont cru à Dieu, on vous a prescrit le mois du jeûne, comme il a été prescrit aux nations avant vous, afin d'atteindre la piété. » Dès que le prophète a reçu ce verset, il a dit à ses compagnons, comme quoi notre jeûne, autant que communauté musulmane, c'est le mois du Ramadan. Quand le mois de Muharram arrive de l'année suivante, le prophète a dit à ses compagnons, celui qui souhaite toujours jeûner, comme surrogatoire le jour de Ashura, qu'il le fait. Et celui qui ne le souhaite pas, c'est plus obligatoire. Jusqu'à la 9e année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décédé, il a dit, quand il a remarqué que les compagnons ils se sont un petit peu gênés de voir que on fait pareil que les Israélites. Par contre, ils sont tout à fait contradictoires dans pas mal de choses selon ce qu'ils ont changé dans leur religion. Et le prophète il leur a dit alors, on va faire différemment que eux. Je suis toujours vivant jusqu'à l'année prochaine. Il a dit ça la 9e année. Je jeûnerai le 9e et le 10e. Et là, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah جمع هذه الأقوال كلها فقال الأفضل في عاشوراء واحد من ثلاث أمور.
يعني عاشوراء له ثلاث صور. يعني كل الأقوال التي ذكر العلماء عاشوراء له ثلاث صور، يا إما أن يصوم الإنسان تاسعة وعاشوراء، أو يصوم عاشوراء وحده حتى ولو كان يوم جمعة، ولكن كان يعتاد أن يصومه وحده. نحن نهينا أن نصوم يوم الجمعة منفردا إلا إذا وافق صيام أحدكم. C'est interdit de jeûner le vendredi tout seul, à part, c'est les coïncidents à un jour où la personne a l'habitude de jeûner. Le jeûner tout seul, comme Kamaja a fait Yom Shek fi Ramadan. Alors, soit de jeûner le 9e et le 10e, soit de jeûner le 10e tout seul, soit de jeûner le 10e et le 11e. Ça, c'est trois. Trois sorties. Et l'idéal, c'est celui qui peut, c'est de jeûner le 9 et le 10 et le 11. Comme ça, tu auras toute la barrage. Ça, c'est concernant le jeûne. الآن عاشوراء. عاشوراء اشتقت من عشرة، من العشور. الناس الآن عرفا أو تقليدا أو عادة ربطوا بين العشر في الزكاة وعاشوراء، ولا علاقة بين الاثنين. Alors faites attention à cela. Ashura, dans le terme arabe, l'étymologie du mot, ça vient de 10, le 10e. Parce que c'est le 10e jour de Muharram. Mais on a un autre terme qui est le 10e dans le côté de Zakat, dans le chapitre de Zakat dans la jurisprudence islamique. Par erreur, usage, je ne sais pas quoi, les gens ils ont mélangé entre les deux. Par contre, il n'y a pas de relation entre l'aumône et le 10e jour de Muharram. Du tout. Dans la jurisprudence islamique, il n'y a pas carrément de relation entre l'aumône et le 10e jour de Muharram. La seule chose qui a été dans le 10e jour de Muharram, que le prophète il nous a dit de jeûner pour atteindre comment dirais-je, la récompense qu'on venait de dire. La alaqata bayna az-zakat wa Muharram لا شهر ولا ذي الحجة ولا العاشر منه. فهمتوا الكلام هذا؟ Vous avez compris? Il n'y a pas de relation entre zakat et le mois de Muharram. Le mois entier. Et en particulier le 10e. Pourquoi? Pour une seule raison. Savez-vous laquelle? أولا الربط بالعشور. العشر يكون في الحبوب، يكون في مجال الفلاحة. العشر ونصف العشر يكون فيما يتعلق بالفلاحة، مش في الأراضي والتجارة وكذا. التجارة والمال وكذا فيها ربع العشر 2,5. Alors pour comprendre, moi j'essaie toujours de vous donner pour comprendre pourquoi on n'a pas de relation. Parce que les gens tout de suite ils posent la question, Muharram je donne zakat, le Ashura je donne zakat. Mais fais attention, est-ce que vraiment ton calcul de zakat il est authentique ou non? Alors on a dit, la jurisprudence musulmane il n'a pas fait de relation entre les deux, parce que ça n'était pas auparavant. C'est seulement nous on a peut-être mal compris le 10e qu'on donne comme somme dans certains seuils concernant l'agriculture, le filaha. Après l'agriculture. والناس متى يحصدون؟ في الصيف. ومحرم الآن جاء في الشتاء. لأن شهر محرم يدور، مرة يأتي في الصيف، مرة يأتي ولكن شهر الصيف لا يدور. شهور الشمسية ثابتة، شهور القمرية غير ثابتة. إذا هذه علاقة تكفي أن نفهم أنه العشر الذي يتعلق بالحبوب لا علاقة له. الناس الذين سيزكون حبوبهم سيزكونهم في السنة 2016 في مارس افريل، à partir de mars avril après الحصاد، مش كده؟ إذا هذا العشر انتهينا منه. Vous avez compris? Alors l'agriculteur aujourd'hui, celui qui va donner le monde pour sa agriculture, il va le donner quand? Maintenant, il n'a pas d'agriculteur. Yallah, il a labouré la terre. Ou bien il pense même à laborer. Ouais. Alors pour son zakat concernant le 10e de le résultat de sa agriculture, ça sera le début d'été, mars, avril, chacun le jour de sa agriculture. La deuxième chose, الزكاة عموما لا علاقة لها بمحرم كشهر. لماذا؟ لأن كل منا سواء كان تاجرا أو كان عاملا أو
دخل عنده مال سواء بالميراث أو بالهدية أو بالإجادة أو شيء من هذا القبيل له ميقاته الخاص، الميقات الزماني الذي يحول فيه الحول، مش ميقات الإحرام. واضح؟ Alors concernant zakat le mal, le zakat de le mal, du bien, un salarié, un commerçant, ou bien quelqu'un qui a acquis du bien par rapport à l'héritage, donation, quelque chose comme ça, il n'a rien à voir avec Muharram. Pourquoi? Je vous donne un simple. Moi, je commençais à travailler le mois d'août. Le mois d'août, il a été, quand j'ai fait mes calculs, j'ai dit que je commençais à travailler le mois d'août, mais l'année où je commençais à travailler, le mois d'août de l'année où je commençais à travailler 2005, ça a été le mois du Ramadan. Ouais. Alors pour moi, le premier salaire que j'ai touché, c'était le 15 Ramadan par exemple. Alors tous les 15 Ramadan, je dois faire le calcul que ce que j'ai dans mon compte. Si j'ai atteint le seuil, je donne. Je n'ai rien à voir avec Muharram. Vous avez compris? Les zakat السalaire فيها آراء للعلماء، ولكن الشيخ ابن عثيمين الشيخ القرضاوي والشيخ المجلس الأوروبي للإفتاء ويؤيد ذلك المجلس الشرعي الإسلامي الحديث العهد بهذا الأمر طريقة سهلة لإعطاء زكاة الأجور في المهن. متى الإنسان أول صغير يأخذه premier salaire que la personne va toucher, il va voir par rapport au le mois lunaire. Aujourd'hui, c'est facile même de revenir 10 ans derrière pour savoir la coïncidence du mois lunaire et mois solaire. Vous pouvez taper 2005, 15 août 2005, dans le calendrier arabe, il va te donner c'est quoi comme année de l'hijra. Et après, tu vas savoir le mois. Et chaque, parce que le mois de lunaire, الزكاة لا تعطى إلا في الشهور القمرية. من الشهور القمرية تسبق السنة القمرية تسبق السنة الميلادية بحوالي 12 أو 13 يوما في السنة حسب السنوات الميلادية 28 فبراير أو 29. إن هي ثابتة الشهور الصيفية. Alors les mois solaires, ils sont fixes. Toujours l'été, c'est l'été. Toujours. Jamais on peut voir mois d'août pendant l'hiver. C'est ça t'habitat fixe. Mais le Ramadan, voilà, on est en plein été l'année prochaine. Et ça vient. Dans 4 ans, 5 ans, le Ramadan va venir au mois d'avril, mois de mars, mois de juin, et ainsi de suite. Alors le zakat, celui qui va donner zakat pour le salaire maintenant, il va voir, normalement le premier salaire qu'il a touché, il va essayer d'estimer, c'était le mois tel. Alors chaque fois que le mois du Ramadan, du Muharram, du Shawwal, ça a été le mois de Muharram, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas déterminé 10 Muharram. Non. À part si quelqu'un, il a perdu le calcul, il ne sait plus. On peut dire, voilà, il souhaite, il veut, pour qu'il n'oublie pas le 10 Muharram, il peut le choisir. Mais pas pour dire qu'il a la relation avec Zakat. Fahimtum ya ahbab? Allah yarda alaykoum. Al-an, le Conseil européen du Fatwa ainsi que le Conseil théologique musulman de France a annoncé que le seuil de cette année, l'année 1437, ça veut dire 2015, le reste de 2015 et 2016, ça veut dire de 1er Muharram 1437 jusqu'au 1er Muharram 1438, le seuil, il est 2807 €. Celui qui a 2000, non, ça c'est selon le 1er Muharram, le Conseil européen du Fatwa ainsi que le Conseil théologique musulman de France a fait ce calcul. Le 1er Muharram, le coût de l'or, ça a été 85 grammes de l'or. Le 1er Muharram, mercredi dernier, ça a été 2807. Ça change de jour en jour. Mais pour celui qui va faire pour Muharram, c'est 2807. Mais celui qui va faire le Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, durant l'année, il faut qu'il voit toujours le coût de l'or le jour où il va donner zakat. Par exemple, moi je donne zakat le mois de l'Hijjah. Je veux faire mon calcul, je veux enlever mes charges, mes loyers, les besoins de ce mois-ci, et je veux voir dans mon compte, il y a une somme d'argent. Je vais aller chercher sur internet 85 grammes d'or, ça coûte combien? Ça coûte 2000
Alors, si j'ai 2 000 euros, je donne 2,5. Ça coûte 3 000. Si j'ai 3 000 euros, je donne. Si j'ai moins, je ne donne pas. Jusqu'à l'année prochaine. فهمتم هذه الطريقة أحباب؟ Parce que chacun a son comment dirais-je, الحول. C'est pas pareil. On n'a pas travaillé tous le même mois. On ne gagnait pas tous la même somme. Hein? Et le coût de l'or, ça change de pays à pays, de période à période. C'est pour ça, alhamdoulilah, il y a toujours cette souplesse que les biens se sont évalués selon, ça veut dire cette matière qui est l'or, pour décharger, pour ne pas mettre la Ummah dans la déficit, que celui qui n'a pas les moyens de son contexte, il ne donne pas zakat. C'est ça la sagesse. Parce que c'est l'or qui gère le commerce aujourd'hui. أحباب الكرام فهمتم هذه القاعدة ولا أعيدها؟ الآن واحد الإنسان celui qui veut donner pour son salaire. C'est simple. Hein? Si il connaît le premier mois, hein, par rapport au premier salaire, parce qu'il ne peut pas donner le zakat de chaque salaire chaque mois, il travaille jusqu'à le mois où il donne zakat, le mois toujours lunaire, Muharram, Dhul Hijja, Dhul Qa'da, Shawwal, comme vous voulez, il calcule sur internet aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut le faire, on vient pour y aller voir quelqu'un qui vend le dos, 45 grammes d'or, ça coûte combien? Ça coûte telle somme, c'est le seuil. Tu as 1 euro de moins pour le seuil, tu n'as pas l'obligation de donner. Mais tu veux donner, tu donnes, il n'y a pas de souci. Je parle de 1 euro, 50 centimes. Ça veut dire que tu as 6 euros 50 centimes. Tu ne donnes pas zakat si tu ne veux pas. Si tu veux la bénédiction de Dieu, zakat, parce que zakat c'est nama, c'est protéger d'une façon et aussi de développer les biens. Je ne sais pas, avec 50 centimes ou 5 euros ou 7 euros ou 100 euros même, tu vas faire 2,5, ça veut dire 25 euros tous les 1000 euros. Ça veut dire dans 2807 euros, à peine tu vas trouver, hein, combien les mathématiciens, c'est 25, 60, 50, ça veut faire environ 70. 70 euros, c'est à 2800. Vous imaginez? Tu as 10 000 euros, 250 euros. Si tu as 10 000 euros, tu donnes coûte 250 euros pour les pauvres. Hein? Mais ça protège. Il faut faire. Bah, les commerçants, eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils connaissent le jour où il a ouvert le magasin. Quand l'année fait son tour, elle fait ses calculs, hein, et il donne son zakat. Allah subhanahu wa ta'ala. Une ou deux questions, s'il y a des choses qui n'est pas compréhensibles, à les détailler. Sinon, j'espère que les choses sont détaillées. J'espère que maintenant vous avez l'idée parce que on reçoit beaucoup de questions pendant le mois de Muharram pour zakat. Faites attention, ce n'est pas automatiquement relationnel. Ça n'a rien à voir. C'est seulement nous, comment ça a été, je ne connais pas l'histoire, comment ça a été lié, je ne sais pas. Normalement, ça n'a aucune liaison. Alors, pour répondre à une dernière question, je sais pas, la question pour... Oui. Dites-moi, c'est le terrain qui est en état pour le construire la maison, parce qu'il est libre, pour l'instant on ne profite rien, il est libre. Est-ce qu'on doit nous faire le zakat sur ça? Non, tout ce qu'on achète pour construire une maison, il n'y a pas de zakat là-dessus. Si on achète pour revendre, oui, il y a le zakat. Non, la maison qu'on achète pour habiter, il n'y a pas de zakat. La maison qu'on achète pour louer, on donne zakat dans le irad, le loyer. Je donne zakat chaque année, je rassemble et donne zakat de mon loyer. Le terrain, si j'achète pour revendre, là il y a le zakat. C'est chaque année ou si c'est possible de l'estimer chaque année, sinon quand tu vends, tu fais l'estimation totale. La question qui s'est posée, et je finis, c'est zakat al-hulay, l'or de la femme qui met pauvreté. Alors ici, vous trouvez une large divergence entre les savants selon les critères. Mais la majorité des savants, al-Malikiyatu, al-Shafi'iyatu, al-Hanabila, يقولون بالماء الذهب الذي اشتري بنية التزيين لا زكاة فيه مهما كان نصابه. هذا قول جمهور العلماء. الأحناف يوجبون فيه الزكاة لأنه داخل في قوله تعالى في زكاة الذهب عند الأحناف. Oui, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Vous voyez,
إنما العلماء اليوم قالوا بأنه الزكاة في الحلي عنده شروط. أولها أن تكون النية عند شرائه للتزين، ثم أن يستعمل للتزين، مش نية التزين والنماء. لأن الحلي أصلا يا إما أن يشترى للنماء أو للاستعمال. إذا كان للاستعمال فلا زكاة فيه بهذه النية بشرط أن لا يتجاوز حدود العرف في المجتمع الذي يعيش فيه. إن واحدة المرة الآن تجي تقول لك أنا عندي جي 30,000 euros d'or pour la beauté. Mais déjà tu peux... Ma chère sœur, vous ne pouvez pas mettre 30 000 euros d'or, à part si c'est un simple diamant, je ne sais pas. Mais là, c'est l'excès. C'est trop. Je ne peux pas dire 30 000 euros que pour le... Alors, il faut que ça sera pas dans l'excès. Si c'est une somme normale, qui est modeste, qui est pour que la femme elle mette, je me rends la main disent qu'il n'y a pas de zakat là-dessus. La femme, quand elle achète ça, ça veut dire de l'or, ou bien il lui a été offert de la part de son mari, comme dot, comme quelque chose comme ça, ce qu'on offre à nos femmes, si on offre à nos femmes, à fur et à mesure, un jour, il peut trouver chez elle 1 kilo d'or. Mais c'est toujours à l'intention de le mettre pour sa beauté, et il le met souvent. C'est pas avec l'intention, il y a quand même, je le mets, mais c'est jamais il y a l'occasion, quand c'est cher, je vends. Là, le fait d'avoir cette intention, chaque année tu dois le faire zakat. Il faut, faites attention, la hilata ma'allah. Le fait que la femme va acheter l'or, mais il a deux intentions, deux en un, comme on dit aujourd'hui. Le marketing. Il y a aujourd'hui deux en un. C'est pour la beauté et c'est pour quand il sera cher, je vends. Non. Alors là, quand il y a cette intention, occasionnaire de... là, tu dois donner chaque année zakat. ولكن جمهور العلماء يقولون لا زكاة فيها إذا كان بهذه النية وكان في il est dans le taux normal. Mais un taux qui... alors là, c'est certainement quelqu'un qui va dépenser 30 000 euros pour sa famille. Ça, c'est automatiquement, il y a une intention derrière. C'est pour stocker ses biens, de ne pas donner zakat. Voilà, il ne faut pas trop poser la question, sinon on va rentrer dans le temps du mois. Vite fait. J'ai sorti il y a 1 mois et demi 60 000 euros. Est-ce que je peux faire le zakat? Non, bah vous avez le mois où vous donnez zakat. C'est quel mois? C'est ce mois de Muharram. Et vous avez donné ce mois-ci? Oui. Ah ben c'est bon. Sur les 60 000, j'ai pas. Oui, vous avez déjà donné l'année dernière. Oui, oui. Ben, il faut donner aussi cette année. Ben oui. Tant que l'argent stocké pour toi, ils ont atteint le seuil, c'est pour ça que Nabi Khal, il faut le faire tourner pour que le zakat ne les mange pas. Entre parenthèses, dans le côté 1 plus 1 égale 2, mais dans le côté ma naqasa malun min sadaqa, parce qu'il y a deux côtés, il y a le côté mathématique, il y a le côté spirituel. Nabi Khal, ma naqasa malun min zakat. 60 000 euros, vous donnez, je ne sais pas, 2000, 1500, quelque chose comme ça, il ne faut pas croire que c'est diminué. Il y a le baraka. Et surtout, quand on les fait tourner dans le commerce. Mais chaque année, vous devez donner jusqu'à s'il n'y a plus de seuil. Dernière question. Une question pour les sociétés, c'est oui. Sur le résultat net. Bien évidemment. Oui, mais comment on sort dans la société française? Avec un don, c'est ça? C'est avec une facture de... Parce que tu ne peux pas justifier... Non, tu as le résultat net de la... Tu sors 2,5%. Ouais. Et ça, il y a deux choses. Il y a le résultat net de la société comme personne morale, et il y a le patron comme personne physique par rapport à son salaire. Il ne faut pas mélanger les deux. Non, je ne mélange pas les deux. Ah bah c'est bon, ça y est, vous avez tout compris mon frère. Donc c'est par rapport au résultat net. Ouais. Même la société... Le bénéfice. Moi par exemple, je suis gérant de la société, Ouais. je dois sortir 2,5% Ouais. du bénéfice. Oui, du bénéfice. Comment je justifie avec ma comptabilité? Ah ben là tu cherches à justifier un don, voilà. Une Vous faites un don à une association ou quelque chose comme ça. On est dans un contexte comme ça, il n'y a pas de souci. Mais pour que votre société soit toujours bénie dans ce sens-là, il faut donner. أقول قولي وأستغفر الله